ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہ زیب جیلانی، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. تھرپارکر میں کارونجر کے جو پہاڑ ہیں، گرینائٹ وہاں سے نکلتا ہے. سندھ حکومت نے 2 دفعہ اس کی نیلامی کا اعلان کیا ہے، اشتہارات دیے ہیں. لوگوں میں یہاں پہ بہت غم و غصہ ہے کہ یہ ہمارے ماحولیاتی اور ہمارے ثقافتی لحاظ سے ہمارا ورثہ ہے. اس پہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ ہم پروگرام میں بات کریں گے آگے چل کر. اس کے علاوہ ذکر کریں گے رضوانہ کا، وہ بچی جسے ایک سول جج کی اہلیہ نے تشدد کیا جس پر، اس کی حالت کافی خراب ہے. وہ لاہور کے ایک ہسپتال میں ہے، انہیں ICU منتقل کیا گیا ہے. اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں کل کے ایک اندوناک واقعے کا جو باجوڑ میں پیش آیا. جی ہاں، بات ہے اس خودکش حملے کی جو کہ سرحدی قصبے خار میں ہوا. اس وقت وہاں پہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا ایک اجتماع تھا اور پھر شام گئے. اجتماع کے دوران ایک خودکش حملہ آور نے وہاں پر ایک پورا بلڈ باتھ کر دیا. بہت سارے لوگ اس میں زخمی ہوئے، کافی لوگ جانوں سے گئے. ایک پورا قیامت کا منظر تھا. اس واقعے میں اب جو اطلاعات ہیں، کم از کم جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں ان کی تعداد اب 54 ہو چکی ہے، جبکہ 83 لوگ اس میں ابھی زخمی ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر پشاور وہ وہاں گئے، جو کیئر ٹیکر CM ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ بھی وہاں پہ گئے. لیکن یہ بڑا سوال ہے کہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 1.5-2 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں. پشاور کا حملہ ہمیں ابھی یاد ہے، اس میں 80 سے زائد پولیس والے شہید ہوئے. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک رپورٹ آئی جس میں ایک خودکش حملہ ہوا ایک مسجد میں، اس میں بھی ایک پولیس والے کی جان گئی. تو ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں بہت سارے اس وقت مسئلے ہیں، اکنامک پرابلمز ہیں، سیاسی معاملات چل رہے ہیں، لیکن یہ جو سیکیورٹی کا چیلنج ہے یہ کسی کروٹ لگتا نہیں ہے کہ یہ بیٹھ رہا ہے یا حل ہو رہا ہے. اس حملے کے حوالے سے داعش نے، اسلامک اسٹیٹ خراسان نے کہا ہے کہ یہ ہم نے کیا، یہ جو قتل عام تھا، جبکہ TTP نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. تو تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں کہ باجوڑ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام کے جو نمائندے ہیں ان کو خاصا ٹارگٹ کیا ہے وقتاً فوقتاً. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں افتخار فردوس، صحافی ہیں اور خراسان ڈائری کے کو فاؤنڈر ہیں. یہ ویب سائٹ ہے جو یہ پاک افغان معاملات، وہاں پہ جو بھی جنگ و جدل چل رہا ہے اس پر خاصی نظر رکھتے ہیں. افتخار، آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے اگر تھوڑا سا دیکھیں، ہمیں سمجھا دیں، کیونکہ ہمارے یہ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں اس پہ لگتا ہے کہ اب مجموعی طور پر کسی کی توجہ ہے نہیں، اور یہ واقعات جب ہوتے ہیں بڑے تب توجہ جاتی ہے. تھوڑا یہ ایکسپلین کریں باجوڑ کے حوالے سے کہ کیا میں نے یہ ٹھیک کہا کہ پچھلے 1.5-2 سال میں وہاں پہ کافی ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں اور ان میں زیادہ نشانہ وہ JUIF کے رہنما رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جو آپ نے ذکر کیا. جو سٹیٹسٹیکلی ہم دیکھتے ہیں اگست 15 کے بعد جب طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے تو باجوڑ کے اندر تقریباً کوئی 23 جمعیت علماء اسلام کے جو کارکن ہیں ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس میں سے کچھ آئی اٹیکس ہیں، کچھ گن اٹیکس ہیں، اور مجموعی طور پر اگر آپ IS کی جو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ہے اور وہ جمعیت علماء اسلام کے خلاف جو انہوں نے ایکشن کیے پورے خیبر پختونخوا میں بلوچستان سمیت، تو یہ تقریباً کوئی 42 اٹیکس جو ہے وہ آتے ہیں. لیکن جو پرسوں کا واقعہ جو تھا جس میں جو ہے لائک مسجد کے اندر کانگریگیشن کے اندر جو ہے سوسائڈ اٹیک ہوا، ریسنٹ ہسٹری کا یہ سب سے بڑا اٹیک ہے. اب یہ ہوا کیوں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سوال جو ہے وہ پوچھتے ہیں. تو اس کا ایک اس کا آئیڈیولوجیکل آنسر ہے اور دوسرا لوکل ڈائنامکس سے جو ہے اس کا تعلق ہے. جب امریکیوں نے داعش کے خلاف طالبان کے ساتھ 2016 میں داعش کے خلاف جو ہے آپریشن شروع کیا، اس وقت تک آبویسلی دوحہ ڈیل وغیرہ نہیں ہوئی تھی. تو باجوڑ کا جو ایریا ہے وہ آبویسلی آدھا ٹرائب وہ پاکستان کی طرف آباد ہے اور آدھا ٹرائب جو ہے وہ افغانستان کی طرف آباد ہے، جو پرٹیکولرلی مامون کی تحصیل ہے جو کنڑ کے بالکل متصل ہے. اب ہوا یہ کہ آبویسلی کیونکہ یہ ایک ہی مکتبہ فکر کے لوگ تھے اور یہ ایک ہی ٹرائب کے لوگ ہیں، تو یہ سارے داعش کے خلاف لڑتے رہے اور ان کی کافی زیادہ جو ہے
ان کا جو ایریا تھا ان کو بھی نقصان پہنچایا اور ایریا آبویسلی ان سے کلیئر کر دیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ تقریباً 2016 کے اندر ہی جے یو آئی سے متصل کچھ رہنما تھے جنہوں نے داعش کے خلاف پہلا فتویٰ دیا کہ ان کے اس خطے میں کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک پرسنل وینڈیٹا بھی ہے، اور داعش تقریباً کوئی پچھلے آلموسٹ 3 سال سے ریگولرلی جے یو آئی ایف کے خلاف ایک پوری مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں، جس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ جو 3 چیزیں ہیں وہ ان کی آئیڈیالوجی میں فٹ نہیں آتی. پہلی یہ کہ جے یو آئی ایف ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ریلیجس پولیٹیکل پارٹی ہے اور ان کے نظریے میں ڈیموکریسی جو ہے obviously that is not a form of government that is acceptable، تو obviously وہ ان کے اوپر وہ فتویٰ بازی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. دوسرا جو ہے از دا پوائنٹ، جو انٹرنیشنل جو باؤنڈریز ہیں، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین بھی مانتے ہیں، افغانستان کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کیلیفیٹ سے جو ہے متصادم ہے، کیونکہ خلافت میں کوئی ملک کا تصور جو ہے وہ نہیں ہے. اور تیسرا جو ہے obviously جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے ساتھ ان کی پرسنل وینجنس ہیں، اور ایک ان کے ایک رہنما کو جو ہے جے یو آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اور اس میں سے ایک بندہ جو ہے وہ پکڑا گیا باجوڑ کے اندر. یہ تقریباً 2019 کی بات ہے. پھر جو ہے اس کو لنچ کیا گیا جے یو آئی ایف والوں نے اور اس کو مار دیا. obviously وہ آئی ایس کے پی سے ریلیٹڈ تھا. اس کے بعد جو ٹارگٹ کلنگز اور جتنے اٹیکس کا سلسلہ ہے، تو اس میں ایک آئیڈیالوجی تو مرکوز ہے ہی، لیکن obviously اس میں پرسنل وینڈیٹا اور ٹرائبل وارفیئر کا ایک عنصر بھی جو ہے وہ شامل ہے، جو obviously ایک گلوبل وارفیئر سیناریو میں ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ملیٹنٹ آرگنائزیشن اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے درمیان میں، لیکن یہ کافی زیادہ چیزوں کا مکسچر ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کا لٹریچر ہے جو پشتو میں آتا تھا، پھر فارسی میں آنے لگ گیا، پھر ازبکی اور تاجکی میں بھی، اب تقریباً 12 زبانیں سمودے جو ہے عربی میں جے یو آئی ایف کے خلاف ہم نے دیکھا کہ پروپیگنڈا انہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں بہت زیادہ کر دیا، اور ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بار بار جو ہے اس میں آرٹیکل جو ہے وہ لکھے گئے. سو یہ اس کا پس منظر ہے جو ہو رہا ہے. لیکن obviously ایک اس کا ایک لوکل سیناریو ہے، اور دوسرا اس کا ایک ریجنل، اور تیسرا گلوبل. ریجنل اس کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ طالبان نے آئی ایس کے خلاف آپریشنز کیے، لیکن چونکہ پاکستانی ٹیریٹری میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو پہلی بار جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے آئی ایس کے پی کی طرف سے اتنی بڑی کیجولٹی کے ساتھ، تو انڈر دا ریڈار بہت ساری جو ہے ٹارگٹ کلنگز چلی گئی ہیں. ہم اس کو بار بار رپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن obviously جب بڑا واقعہ سامنے آیا ہے تو پھر پتہ لگا ہے کہ obviously ایسی بھی کوئی چیز ہے. اس کی ریجنل امپلیکیشنز کافی زیادہ ہیں، کیونکہ جو سوسائڈ بامرز داعش استعمال کرتا رہا ہے پاکستان کے اندر، اس میں بہت کم جو ہے وہ یا تو افغان نیشنلز یا پاکستانی ہیں. میجورٹی آف دیم آر ایکچولی فرام سینٹرل ایشیا، اور جو ان کے سوسائڈ بامرز کا سیل جو ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے وہ موسٹلی ازبکستان اور تاجکستان سے جو ہے وہ یہاں پر کارروائیاں جو ہے وہ کرتے رہیں. تو اس کا کوئی لوکلائزڈ لائک سارٹ آف پرسپیکٹو نہیں ہے، یہ ایک ریجنل پرسپیکٹو ہے جس میں obviously فورن جہادس اینٹیٹیز آپ کی سرزمین پر آ کر جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں. جو اس کا ایک گلوبل پرسپیکٹو ہے، obviously ISIS کے ہم نے UN کی رپورٹس بھی دیکھی، اور ہم نے میجورٹی جو دنیا کی گلوبل جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں بشمول کچھ ممالک جہاں پر جو ایک خدشہ تھا کہ آئسس خراسان ایک ایسی اینٹی بنتی ہوئی جا رہی ہے کہ obviously یہ ایک گلوبل تھریٹ بنتا ہوا جا رہا ہے. تو اٹس این انٹائر اسٹرکچر ود ان اٹ سیلف، اور یہ سارا کا سارا ریلیٹڈ ہے اگست 15 کے بعد ہم اس میں اچھا افتخار فردوس، یہ مجھے لگتا ہے کہ مزید انٹینسیفائی ہونے جا رہا ہے معاملہ، اس لیے کہ ابھی پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے میں نے خبر میری نظر سے گزری، اللہ جانے وہ کس حد تک درست ہے، کہ جو کالعدم ٹی ٹی پی اور القاعدہ کے درمیان ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹی ٹی پی اور القاعدہ کے جو باقیات ہیں ان کے درمیان اگر ری الائنمنٹ ہوتی ہے تو پھر داعش ورسز ٹی ٹی پی القاعدہ جو نیکسس ہے اس کے درمیان پاکستان کے یہ علاقے جو ہیں ٹھیک ٹھاک قسم کی میدان جنگ میں تبدیل ہو سکتے ہیں. میرا خدشہ درست ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے وسعت صاحب، بلکہ جو فار ایگزامپل آپ لے لیں اس کو، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کی سرزمین پہ
ऑब्वियसली इनके फुटप्रिंट्स कम हैं, लेकिन अगर आप जो है साहिल रीजन और वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ चले जाएं तो तकरीबन 3.5 ममालिक जितनी जगह में ये दोनों ग्रुप्स कंटेस्ट करते हैं, और जो वहां पर गेन्स या लॉसेस होते हैं एक दूसरे के खिलाफ अटैक्स, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उसका बदला लेते हैं। तो इट्स नॉट समथिंग कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान या अफगानिस्तान या रीजन का कसूर है, इट्स अ ग्लोबल बैटलफील्ड जिसमें कुछ भी किसी जगह पे हो उसकी रिपरकशंस अच्छा, इसमें मुझे इफ्तिखार एक फिर सिल्वर लाइनिंग भी देखनी पड़ेगी कि जो अफगान तालिबान हैं वहाँ वो भी दाइश के दुश्मन है, और अब पाकिस्तान में भी जो हैं ये टेंटिकल्स फैलते जा रहे हैं, तो क्या इसको लेके एक मुश्तरका कोऑपरेशन का कोई पॉइंट बन सकता है काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान? अच्छा, इसमें मैं सिर्फ एक इजाफा करना चाह रहा हूँ उससे आपकी इजाजत के साथ। ये भी हमें सुनने को मिल रहा है कि अमेरिका और अफगान तालिबान की भी कुछ हद तक कोऑर्डिनेशन शुरू हो रही है अगेंस्ट दाइश। और आपको याद होगा कि जब वो अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज मौजूद थी तो एक लड़ाई हुई थी अफगान तालिबान और दाइश के बीच में नंगरहार में, जिसमें अमेरिका ने बकायदा तालिबान को एयर सपोर्ट भी दी थी। मतलब कोई मुआहदा नहीं हुआ था, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त तो है। ये जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, ये एक कोऑपरेशन की और अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद बन सकता है काबुल और इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान। जी, जो अभी चंद में जो है वो बातें जो हो रही थी उसमें ऑब्वियसली चाइना भी एक मेजर स्टेक होल्डर है, और ये बात SCO समिट के जो उनका सिक्योरिटी का एक पोर्शन है जिसमें काफी ममालिक के इंटीरियर मिनिस्ट्रीज से लोग और ऑब्वियसली उनके फॉरेन सेक्रेटरीज वगैरह आते रहे, तो दाइश का मामला उस पर काफी उस पर बात हुई है। एंड ऑब्वियसली सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये नहीं हो रहा, रशियन एम्बेसी जो है वो टारगेट हुई, चाइनीज के इंस्टॉलेशन जो है वो टारगेट कंसिस्टेंटली जो है वो हो रहे हैं। तो इसका एक ग्लोबल कंसर्न है। जो हालिया दिनों में जो बात चल रही है ऑब्वियसली उसमें अमेरिकियों का एक अपना पर्सपेक्टिव है, और अगर अमेरिकी जो डिप्लोमैट्स हैं जो आगे तगोदो कर रहे हैं, बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, अगर उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारे जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल इस टाइम पर इतनी ज़्यादा हमारे रीजनल गोल्स जो है वो यकसा हैं कि जब हमारी प्रेजेंस अफगानिस्तान में थी तब भी उतनी नहीं थी। तो ऑब्वियसली आई मीन उनका एक पर्सपेक्टिव है, और हालिया दिनों में जो मीटिंग्स हुई वो तो सबके सामने है कि वो किस तनाजुर में जो है वो हुई। अब उसे बनता एक्चुअली क्या है, क्योंकि अगर आप किसी भी फॉरेन जो है वो एंटिटी को लेकर आते हैं और उनके साथ काउंटर टेररिज्म ऑप्स करते हैं, तो पहले भी अफगान तालिबान ने इस पे कंसर्न्स जो है वो शो किए हैं, प्लस जो एक लोकल जहादिस जो एक स्फीयर है उनको एक और आर्गुमेंट जो है वो मिल जाता है जो फिर दोबारा से एक नई जंग की शुरुआत की तरफ जो है बात ले जाता है। बिल्कुल ठीक तो है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। बिल्कुल, ठीक है, बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चीज़ है, पता नहीं हम इन दोनों जोड़ सकते हैं नहीं, बज़ाहिर तो जुड़ती हैं, कि ये हमला उस वक्त होता है जब चाइना की एक अहम विजिट भी हो रही है। हो सकता है कि इनको कोई लिंक ना हो, लेकिन अब आप ये देखें, अब जैसे इफ्तिखार आपको हमें बता रहा था ना कि इनके जो खुदकश हमलावर हैं वो यूजुअली सेंट्रल एशिया से आते हैं। अच्छा, जब आप इनका नाम पढ़ते हैं, ज़ाहिर उनका असल नाम नहीं होता, ये हमेशा नाम देते हैं ना, तो ऐसा होगा बिलाल अल मुहाजिर। इसमें ही एक क्लू होता है कि वो लोकल्स नहीं है, वो वहां से आए हैं। अच्छा, ये जो बंदा है जिसने कल किया ये, उसकी भी वीडियो आई है, और वो सेंट्रल एशियन नहीं, वो सेंट्रल एशियन नहीं होगा, लेकिन जब वो अल मुहाजिर का ऐड करते हैं ना किसी भी नाम के साथ, उससे इंडिकेट होता है। जहां तक उज़्बेक्स की बात है तो वो मिलते हैं इस्लामिक मूवमेंट उज़्बेकिस्तान के साथ, जिसकी कड़ियाँ मिलती हैं एटम के साथ, जो चीन का तो देखिए, एक बड़े अरसे तक हम पे ये इल्ज़ाम था कि यहाँ पे सुसाइड फैक्ट्रीज हैं और ये अफगानिस्तान जा रही हैं। फिर हमने ऑपरेशन ज़रब हज़्ब किया, हमने कहा जी हमने सफाया कर दिया है। तो बड़ा सवाल ये कि अब ये सुसाइड बॉम्बर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने बॉर्डर भी अपना फेंस कर लिया है। तो सिक्योरिटी के हवाले से ये सवाल तो उठेगा, सवाल तो हमेशा अब ये इतने साल हो गए ऑपरेशन ज़रब हज़्ब, टेररिज्म में लफ्ज़ सफाया जो है ना गलत इस्तेमाल होता है, सफाया नहीं होता। ये कम ज़्यादा हो सकता है या नेग्लिजेंस से ज़्यादा हो सकता है, और इस पे मुस्तकिल निगरानी की ज़रूरत है, फैक्ट्री की भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये कि कोऑर्डिनेशन हो और डुप्लीकेशन ना हो, उसके बगैर काम नहीं चलता। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। 13 साल घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है। उस पर शदीद तशद्दुद का निशान, उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, लेकिन जब हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना तो मेरा ख्याल है ये नाकाफ़ी हैं। उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, उनके बाजू तोड़ दिए गए थे, सर पर इतनी चोटें थी कि उनमें कीड़े पड़ गए।
ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوہے کے چمچ یا کسی اور اوزار کے ساتھ ان کے دانت توڑے گئے، بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور رضوانہ کی والدہ کے مطابق جب وہ پیاس سے روتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے پانی پلا دو، تو زبردستی جج عاصم حفیظ کی اہلیہ صوبیہ نے ان کو ہارپک پلایا، ہارپک جو ایک زہریلی کیمیکل ہے۔ اس تشدد کے نتیجے رضوانہ کو شدید بلڈ انفیکشن ہو گئی ہے، پورے جسم میں سیپسس پھیل گیا ہے، ان کے دونوں پھیپھڑے متاثر ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، ان کو انٹینسو کیئر یونٹ میں منتقل کیا گیا ہے، اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ شاید ان کو وینٹیلیٹر پر ڈالنا پڑے، ان کو دورے پڑتے ہیں، کیونکہ اتنا ٹراما، اتنا ٹارچر اس بچی نے سہا ہے، اور پھیپھڑوں میں انفیکشن کی وجہ سے ان کا آکسیجن لیول بھی مستقل گرتا جا رہا ہے۔ ہم دعائی کر سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگلے جو 48 گھنٹے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور شاید رضوانہ کی جان نہ بچ سکے۔ ان دا مین ٹائم جج عاصم حفیظ صاحب اور ان کی اہلیہ سونیا لاپتہ ہیں۔ لاہور اور اسلام آباد میں ان کے دونوں گھروں پر تالا لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کیسے لاہور ہائی کورٹ سے جج صاحب کو پری اریسٹ بیل مل گئی، جو کل ختم ہو رہی ہے، اور کل شاید جی کل جو ہے ان کی، کیونکہ جو کیس ہے وہ ان کی اہلیہ پر ہے، جج صاحب پہ نہیں ہے، اور یہ بھی سن لیں انہیں جو اہلیہ ہیں انہیں کل پیش ہونا ہے، کل منگل کو، یعنی کہ 1 اگست کو ان کی پری اریسٹ بیل ختم ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ پیش ہوتے ہیں۔ اچھا ہاں، اور جج صاحب، کیونکہ ظاہر ہے کہ جج صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا نا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کو اس میں نامزد ہی نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ میرا خیال ہے کہ میں اسے بہتر آپ سمجھتے ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود جو رضوانہ کے والد صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو اپروچ بھی کیا ہے، ان پر پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے کالیگ نادیہ نقیب کی ان سے بات ہوئی کل کے پروگرام میں، سنیے۔ آپ کی بیوی سے شاید رابطہ ہوا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ کسی طرح سے یہ کیس واپس لے لیا جائے، انہیں کچھ آفر بھی کی گئی ہے، ایسا کچھ ہوا ہے؟ ہاں جی ہوا ہے ایسا۔ کیا کوئی پیسوں کی پیشکش کی ہے؟ ہاں جی، میری بیوی کال آئی تھی تو پھر ایک دو بات کی تھی تو کال انہوں نے کاٹ دیتی سی، انہوں نے کہا سی اسی صلح نہیں کرنی، اسی انصاف لینا ہے۔ اچھا، اور یہ پیشکش کون لے کر آیا تھا ان کی جانب سے؟ بس کال ہی آئی تھی، کال میرا انہوں نے خود ہی کی تھی۔ سول جج کی اہلیہ نے خود کال کی تھی؟ ہاں ایسے ہی ہے میرا بات۔ اسی تو یہ چاہتے ہیں جی وزیر اعلیٰ صاحب اور ساڈا لاہور دے جتنے بھی بڑے افسر آ، یہ سانو انصاف لے کے دتا جائے، اسی اپیل کرتے ہیں جی سانو انصاف لے کے دتا جائے۔ جتنے بھی اس طرح کے پہلے کیسز دیکھیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم اس کیس پر بات کر رہے ہیں تو آج اس طرح کا ایک اور کیس بھی سامنے آیا ہے۔ آج پنجاب کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے کل لاہور کے کلمہ چوک سے ایک اور گھریلو ملازمہ کو وہاں سے بازیاب کیا ہے، اور ان پر بھی تشدد کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ صرف وہ کیسز ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ دروازوں کے پیچھے چار دیواریوں میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ یہ بھی کیس ہمارے سامنے اس لیے آیا کیونکہ اتنا شدید تشدد ہوا تھا۔ منظر اب اس لیے نہیں آیا، دیکھو جتنے بھی کیسز آئے ہیں، وہ جو سیشن جج والا کیس تھا وہ بھی ہمسایوں نے نوٹس ملا اور اس کی مدد سے آیا۔ آپ کی بات درست ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے اس وقت بھی جو ہو رہا ہوگا بچوں کے ساتھ، وہ ہمیں جب تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ وہ خبر باہر لیک نہ ہو۔ اس سیشن جج کی کیس میں آپ نے کہا کہ پڑوسی تھا، ایک اور کیس میں پیزا ڈیلیوری بوائے تھا۔ ہاں، اس طرح یہ چیزیں نکلتی ہیں، اور کسی نے آواز اٹھائی تبھی منظر ہے، کسی نے آواز اٹھائی، چپ کر جاؤ، ہاں ورنہ تو چپ کر دو، ورنہ پتہ بھی نہیں لگتا۔ بدقسمتی سے اس طرح کے جتنے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انصاف غریبوں کی کھیل نہیں ہے اس ملک میں نا، آپ کو وکیل کرنے پڑتے ہیں، آپ کو کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، کہیں آپ کو پیسے بھی کھلانے پڑتے ہیں، تو گھوم پھر کر کبھی کبھی تو کئی سال بھی گزر جاتے ہیں، لیکن اینڈ ہوتی ہے کمپرومائز میں۔ نادیہ جمیل صاحبہ وہ کئی سالوں سے اسی طرح کے کیسز سے ڈیل کر رہی ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ مطلب برداشت بھی کیسے کر لیتی ہیں، کیونکہ ابھی وہ ان سے بات ہو رہی تھی، کہتی کہ ایک ان کے پاس ایک بچہ ایسے آیا ہے جن کے اپنے والدین نے، اچھا یہ گھریلو
मुलाजिम या मुलाजिमा पर तशद्दुद का केस नहीं है, उसका सर कलम करने की कोशिश की, वो बच्चा बच गया है। ये वो बच्चे हैं जिनकी कहानियाँ आप और हम तक नहीं पहुँचती, और यही जो हम देख रहे हैं। अच्छा, पूरे इस पर हमने कई बार बात की है, कुछ बातें दोबारा दोहरानी पड़ती हैं ताकि लोगों को याद रहे, लोगों के जहन में रहे। ये एक पूरी एक इकोनॉमी है, एक पूरी इंडस्ट्री है। एजेंट होते हैं, एजेंट जाते हैं वालिदैन के पास, वालिदैन के पास पहली बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, ज़राए आमदनी उनके पास कम होता है, तो उनको एक एडवांस पेमेंट में दे देते हैं, उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता क्या होता है। जहाँ तक सोसाइटी की बात है तो सोसाइटी में भी ये नॉर्मलाइज्ड है। आप देखिए दो कारोबार बिल्कुल सिमिलर हैं। एक तो ये है कि इंतहाई गरीब तरीन जिनके ज़मीन से लगी हुई है पीठ और उनके बच्चे ज़्यादा हैं, वो इस तरह तकरीबन ज़र ख़रीद ग़ुलाम के तौर पे अजनबीयों के हवाले कर दिए जाते हैं। दूसरे उसी इलाके में सेंट्रल पंजाब में गुर्दों का जो कारोबार है, उसमें भी जो इंतहाई गरीब ख़ानदान हैं उनको टारगेट किया जाता है, और फिर जो है वो धोखे के साथ, या धोखा तो खैर नहीं, धोखा नहीं, उनको पता होता है और उन्हें बताया जाता है कि लाख सवा लाख में जो है वो आपका गुर्दा जो है वो ले लेंगे। शाहजेब, आपने इसके ऊपर एक दफ़ा कवरेज की थी और मुझे याद है कि आपने एक दफ़ा मुझे बता रहे थे कहानी कि आप मिले थे एक शख्स से। मेरा ख्याल सरगोदा में मैं गया था, जब भी हम स्टोरी कर रहे थे, तो एक बंदे ने अपना गुर्दा बेचा था कर्जा उतारने के लिए, फिर कुछ अरसे बाद फिर बीवी का बेचा, और जब मैं गया था तो उसके 10-11 बच्चे थे। उसने कहा, मैंने कहा आप क्या करोगे? कहते हैं ये इसका इंतजार कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर इसका गुर्दा बेचूंगा। फसल खड़ी हुई है ना, फसल काटने की बात है। नादिया, मैं समाजी कारकुन और अदाकारा नादिया जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नादिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नादिया, ये क्या मतलब को पहली बार नहीं है कि हमें आपसे इस किस्म के मौजू पर बात की है, और यकीनन आखिरी बार भी नहीं होगी। क्या ताहयात ऐसे ही चलता रहेगा? हम रोते रहेंगे, पीटते रहेंगे, कल कोई नई रिजवाना आ जाएगी या कोई नई ज़हरा बीबी आ जाएगी, या कुछ किया भी जा सकता है? हमारे हाथ में है क्या शोर मचाने के अलावा? Zarar, thank you for having me on your show. सबसे पहले हमारे हाथ में वो है जो हम जानते हैं हम कर सकते हैं, and I think it's important to be solution oriented and think कि okay, हमारे हाथ में क्या है कि हम एक तो आगाही फैला सकते हैं, हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि चाइल्ड लेबर, डोमेस्टिक लेबर इज एक्चुअली वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, और ये घरों में बच्चों से मुशक्कत कराना, ये एक बहुत गहरा और बहुत ही जहरीला जुर्म है। और इस वक्त जिस तरह आप इस केस को देख रहे हैं, एक तो बिल्कुल अक्यूज हैं जो सोमिया हैं, आसिम हफीज की वाइफ, जज सिविल जज हैं आसिम हफीज, उनकी वाइफ सोमिया। एक और मुजरिम है जो चाइल्ड ट्रैफिकर है, मुख्तार का तो नाम नहीं सामने आया। मुख्तार ने कितने बच्चों को कितनी सोमियात के यहाँ बेचा होगा जाके, और 10,000 रुपए में, 5,000 रुपए में दिहाड़ी में जाके लगवाया होगा। एंड देन ऑफ कोर्स वो वालिदैन जो अपने बच्चों को जरिया आमदनी समझते हैं, ये भी एक जुर्म है। आई एम सेइंग दिस विद अ हेवी हार्ट, बट इट इज द ट्रूथ, क्योंकि आई वर्क विद द चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज, और मैं जानती हूँ कि ऐसे पता है ये पिछले साल जब नादिया का कलामी के लिए माजरत, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है। वेलकम बैक। 13 साल घरेलू बच्ची, घरेलू कारकुन रिजवाना की हालत नाजुक है। डॉक्टर कह रहे हैं 48 घंटे दुआ की जाए, शायद वो बच जाए। हमारे साथ जो हैं वो नादिया जमील मौजूद हैं, जिन्होंने ज़िंदगी वक्फ कर रखी है इस तरह के कामों के लिए। नादिया, वक्फे से पहले आप कह रही थी कि कसूरवार कौन कौन है, मसलन जो मुलाजिम रखते हैं ऐसे बच्चों को, वो जो एजेंट हैं वो, और जो वालिदैन इन बच्चों को बेच देते हैं या भेज देते हैं, व्हाटएवर। मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि वो क्यों ना भेजें, उनके पास ज़िंदगी में है ही क्या? उन्होंने, जाहिर है कि जो 10-10 बच्चे पैदा करते हैं वो इसलिए पैदा करते हैं कि उन्हें पता है कि 2-3 बच्चों से काम नहीं चलेगा, उन्हें एज अ कमोडिटी इन्हें यूज़ करना है। ये ज़िंदगी की सफाकी है, इसी, और रियासत इस चीज़ से बेखबर नहीं है। यही वालिदैन होते हैं जो गुर्दे
جو ہیں فروخت اپنے بچوں کے جو ہے کر دیتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں، اور یہی والدین ہوتے ہیں. اب تو خیر وہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ یو اے ای میں جو اونٹ کے ساتھ جو بچے 5-5 سال کے باندھے جاتے تھے وہ بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ جو والدین ہیں یہ اس چکر میں پھنستے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ ان کو نکالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میں ایک التجا کرتی ہوں تمام جو ایلیٹ معاشرہ ہے ہمارا کہ آپ غریبوں کو بدنام کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ غریب لوگ پسینہ اپنا چویا چویا کر کے دن رات کام کر کے بیوہ مائیں سنگل مدر 2-3 نوکریاں کر کے اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں بھیج کے پڑھاتی ہیں. غریب عوام پاکستان کی وہ ہے اور وہ کام کرتے ہیں دیہاتوں میں، فیکٹریوں میں، گھروں میں، سڑکوں پہ، جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ کو غریب عوام کام کرتی ہوئی نظر آئے. لیکن ایک اور قسم کی بھی عوام جو کہ 10 بچے پیدا کرے گی اور ان 10 بچے کو ذریعہ آمدنی بنائے گی، چائلڈ ٹریفکرز کے ساتھ کام کرے گی. میرا اپنا بیٹا، ایک میرا جو فاسٹر سن ہے، اس کی سگی ماں نے اس کی ٹانگیں جلائیں، اس کی زبان جلائی اس کو بھکاری بنانے کے لیے. جو یہ کامران اور رضوان ہے جو پچھلے سال کامران قتل ہوا تھا، وہ بھی گھروں میں مشقت کرتے تھے دونوں بچے. رضوان 6 سال کا تھا، کامران 10 سال کا تھا. کامران کو تو مار مار کے قتل کر دیا گیا اس کا. رضوان 6 سال کا ICU سے ہمارے پاس چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں آیا. اس کے ان دونوں کے والدین زندہ ہیں، نہ وہ ہسپتال میں کبھی ملنے آئے، نہ انہوں نے اپنے مرے ہوئے بچے کا منہ دیکھا، نہ وہ بیورو میں کبھی ملنے آئے. صرف پنجاب پروٹیکشن بیورو لاہور میں لگ بھگ 500 بچے ہیں. 98% of these children are abandoned. اور 9 اور بیوروز ہیں. مزید لا تعداد بچے ہیں پاکستان میں جو استعمال ہو رہے ہیں چائلڈ ٹریفکر سے، ان امیر لوگوں سے جو سستی دہاڑی پہ غلام چاہتے ہیں، اور ان والدین سے جو اپنے بچوں کو ذریعہ آمدنی بنانا چاہتے ہیں. اس ٹریپ میں کوئی نہ ڈلے اور پلیز غریبوں کا نام کوئی نہ خراب کرے اور کوئی نہ بدنام کرے. جی، آپ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بات کر رہے ہیں اور یقیناً جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے کتنے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ 500 بچے تو ایک سینٹر میں ہیں. جی، اس طرح کی چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہماری ضرورت ہے. ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ زینب کی لاش ڈھیر پہ پڑی ہوئی تو زینب الرٹ بل بنے گا اور وہ بل امپلیمنٹ بھی نہیں ہوئے گا آگے؟ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، ہم ایک اور زینب کا انتظار کر رہے ہیں، پھر وہ امپلیمنٹ ہوئے گا. ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ رضوانہ کا جسم جگہ جگہ پورے دنیا میں دکھایا جائے گا، ٹوٹا ہوا، چوٹیوں سے بھرا ہوا، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے، زہر سے بھرا ہوا، اور پھر ہم وہ بات کریں گے اس کے بارے میں. ہم وہ لوگ ہیں جو ٹرینڈز بناتے ہیں، جو میڈیا کو مجبور کرتے ہیں، جو پالیٹیشنز کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ جا کے پارلیمنٹ میں جا کے بل پاس کریں. تو ہمارا قصور ہے. بالکل ٹھیک ہے. اجتماعی ذمہ داری کی بات کر رہی ہیں آپ. بات تو صحیح ہے. فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ. جو رضوانہ کی جو سچویشن ہے اس پر ہم نظر رکھیں گے. جس طرح پہلے زرار نے بھی بتایا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی نازک ہے. اینڈ وی کین اونلی پرے فار. بیسیکلی ایک کرول بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کروڑوں کی تعداد میں، یار پریکٹیکلی کچرا ہیں. ان سے ہم کچرے کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کی آواز اسی طرح ہی جو ہے وہ سنائی دیتی ہے کہ کبھی اس چینل نے کی نظر پڑ گئی، کبھی اس نے شکایت کر دی. ادروائز ان کے ساتھ دن رات 24 گھنٹے 7 دن کیا ہو رہا ہے ہمیں یار ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے کیا پتا. سیدھی سی بات یہ ہے، ہمیں اب کم از کم اپنی، کیونکہ وہ ایئر کنڈیشن روم کے باہر پوچھا لگا رہے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور جو لا بنا رہے ہیں ان کے گھروں میں بھی یہی بچے کام کر رہے ہیں. جو ان لاز کو امپلیمنٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کے گھروں میں بھی یہی بچے کام کر رہے ہیں. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. جن پاکستانیوں کو سیر سپاٹے کا اور دور دراز علاقے دیکھنے کا شوق ہے انہوں نے یقیناً
थरपारकर का नाम सुना होगा, थरपारकर में नंगर पारकर का नाम सुना होगा, नंगर पारकर का नाम सुना होगा तो ज़रूर कारुंजर पहाड़ का नाम भी सुना होगा। और अगर जाके देखा होगा तो उन्हें शायद ही अपनी ज़िंदगी में ग्रेनाइट का इतना बड़ा पहाड़ जो है कभी देखने को मिला हो। तकरीबन 2700 एकड़ पर मुहित तो सिर्फ पहाड़ी इलाका है और 8000 किलोमीटर के करीब जो है वो कैचमेंट, मुरब्बा किलोमीटर के करीब कैचमेंट एरिया है। अच्छा, ये जो कारुंजर है ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, पहाड़ है सिर्फ लालच की लॉबी के लिए। वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये सियाहत, सकाफत, तारीख़ी विरसा, मजहबी लगाव, ज़राअत, माश, जंगली हयातियात, हरियाली और जड़ी बूटियों का मरकज़ है। और कारुंजर, वो कारुंजर के साथ हैं नंगर पारकर के लोग और कारुंजर की वजह से नंगर पारकर मौजूद है। लेकिन ये तकरीर दिल पजीर तो जाहिर है कि मैंने कर दी। जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो इसको इस तरह से नहीं देखते, वो कहते हैं ओहो हो ग्रेनाइट का इतना बड़ा ज़ख़ीरा, चलो भाई काटना शुरू कर दो। तो वहाँ से फिर लड़ाई शुरू होती है। 2018 से यहाँ ये हो रहा है कि लीज़ दी जाती है और उसके बाद अदालत स्टे देती है। उसके बाद 80 की दिहाई से इतना पुराना सिलसिला। अच्छा, इतना पुराना सिलसिला है। और 2021 में खुल के जो है कोर्ट कह देती है कि ये बिल्कुल जो है आउट ऑफ बाउंड है, यहाँ कटाई नहीं हो सकती। उसके बावजूद जो सिंध का मिनरल और का जो महकमा है मादनियात का, उसकी तरफ से वक्तन फ़वक्तन सॉइल टेस्टिंग होती रहती है कि इस दफ़ा हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। ताज़ा तरीन जो हुआ है शोर शराबा वो पिछले महीने के आखिर से शुरू हुआ है, जब जो मिनरल का महकमा है सिंध का, उसकी तरफ से एक इश्तिहार दिया गया कि कारुंजर के लिए इंटरेस्टेड पार्टियां जो हैं वो वहाँ का जो ज़ख़ीरा है उसकी कटाई की नीलामी के लिए तवज्जो दें। तो वो तवज्जो उन्होंने क्या देनी थी, सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान सा मच गया और सेव कारुंजर मुहिम शुरू हो गई। वो इतनी बढ़ी कि ख़ुद हुक्मरान पार्टी जो सिंध की है उसके अंदर भी लोग दो हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा हर कीमत पे यहाँ से इसको तारीख़ी विरसे के तौर पे और एक माशी विरसे के तौर पे बचाना चाहता था, और दूसरा तबका शायद उसकी नज़र जो है वो ग्रेनाइट की पर स्क्वायर इंच कीमत पे थी। ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। अभी तक जो महकमा है मिनरल्स का, उसने 2 दफ़ा इश्तिहार दिया, 2 दफ़ा कैंसिल कर दी गई है नीलामी, और अब भी यकीन नहीं है कि ये मसला इस तरह हल हुआ है या नहीं। हमारे साथ अल्लाह रखियो खोसो जो हैं मौजूद हैं, नंगर पारकर से कारकुन हैं। अल्लाह रखियो साहब, ये बताइए कि आप लोगों के प्रेशर की वजह से, सिविल सोसाइटी की वजह से और ख़ुद हुक्मरान पार्टी के अंदर से प्रेशर की वजह से ये ऑक्शन 2 दफ़ा तो मुलतवी हो चुका है, तो अभी इत्मीनान से बैठना चाहिए या आपको और भी कोई डर या ख़दशा है? मेहरबानी साईं, हमें ये लटकी हुई तलवार जो हमारे ये कारुंजर पे हमारे जो शहर की हयात है उस पे हम इसी रोजाना वाले इनके फैसलों से मुतमिन नहीं है। ये आज तो इन्होंने ये कर दिया है। हम 1988 से देख रहे हैं, मुख्तलिफ अदवार में इन्होंने पहले जो लीजें दी, मिलरात को दी, पाक रात को दी, कोहिनूर को दी, और दूसरी जो है कंपनियां हैं उनको इन्होंने ये लीजें जारी की, और फिर उन्होंने यहाँ से पत्थर उठाना शुरू किया और ये सिलसिला चलता रहा। उसी टाइम में कोई सोशल मीडिया का दौर, प्रिंट मीडिया का दौर, हमारे लिए गाड़ी में दूसरे दिन अखबार आती थी आप, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो कोई वजूद भी नहीं था। तो हमारी जो आवाज़ है बिल्कुल किसी ने नहीं सुनी। हमने उसी टाइम में एहतियाज किया और एक दस्तखती मुहिम भी हमने चलाई, लेकिन वो फिर आगे न चल सकी। कोई 1000 बंदों ने उस पर दस्तखत किए। तो हमने उसी दिन से ये मुखालफत की कि भाई ये कारुंजर जो है ये हयाती है, ये जिंदगी है, पानी से जिंदगी है। और यहाँ हम जो रहते हैं जिस इलाके में पारकर, उसकी अपनी अहमियत है। जब मीरपुखा, मिट्टी थरपारकर, उमरकोट, ये सांगड़, ये सब अजला थे, तो उसी टाइम में फिर नाम थरपारकर रखा गया तारीख के हवाले से दौर ब्रिटिश में। तो इसके है तो ये थोड़ा सा इलाका एक जजीरा है जो रिनकच के बिल्कुल दायरे घेरे के अंदर है।
यहाँ मीठा पानी पीने के लिए बिल्कुल नहीं है। हमने 500 फीट तक बोर करके जमीन के अंदर देखा है काफी जगहों पे, लेकिन कहीं पे भी पानी वो नहीं मिलता, क्योंकि ऋण कच्ची समंदर की निशानी है, समंदर। अच्छा, एक दलील ये भी दी जाती है अल्लाह रखियो साहब के जो काटने वाले हैं पहाड़ को, कि भाई मसला क्या है, पहाड़ कटेगा तो आपको भी रॉयल्टी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, खुशहाली आएगी, मकामी लोगों की जेब में भी पैसा जाएगा। ये दलील में किस हद तक जान है? बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है। कोयले से घर वालों को क्या मिला साईं, और ये इससे कुछ नहीं मिलना। बिल्कुल ये हमारी जो आइंदा नस्लें हैं उनके जीने का हक जो है वो खत्म किया जा रहा है, छीना जा रहा है। हमारी जो सारी मईशत है यहाँ की, हम करोड़ों रुपए की हर साल यहाँ से प्याज बेचते हैं, और वो प्याज आला क्वालिटी के पूरे मुल्क के अंदर दूसरे सिंध के इलाकों से जो प्याज जाती है उससे हमें ज्यादा कीमत मिलती है उसकी। और जो छोटे वाली मिर्ची है, लौंगी मिर्ची कहते हैं, वो भी करोड़ों में जाती है। हर एक शाम की जो है सब्जियां हैं, हमने बाग लगाया है, कोई आकर देख ले, हजारों उसके अंदर दरख्त हैं, लीमू के हैं, आम के हैं, चिकू के हैं, जैतून के हैं, नारियल के हैं, अनार के हैं, हर किस्म के बागात हो सकते हैं। और ये चाहते हैं कि वो कहते हैं कि जेरे के खातिर वो बकरी को ज़ब्ह करो, बकरी नहीं है तो जेरे के खातिर ऊंट को ज़ब्ह किया जा रहा है। हमसे हमारा जीने का हक वो हमेशा के लिए छीना जा रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लोग, काफी लोग तो जाते हैं अगस्त के महीने में वहाँ टूरिज्म के लिए, लेकिन जो वहाँ नहीं गए कभी भी, उनको थोड़ा आप तफसील से ये एक्सप्लेन करें कि इन पहाड़ों से, जिस तरह आपने कहा ना कि ये जरिया माश है, यहाँ से कितने चश्मे बहते हैं, ये आपके ज़ेर ज़मीन पानी को कैसे रिवाइव करता है, वो अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि आपका भी गुजर बसर इसी पहाड़ पर है ना। कारून जैसा ही ग्रेनाइट का पत्थर है, वो इतना तो सख्त पत्थर है कि उसके अंदर जरा सा भी पानी जज़ब नहीं होता। जरा बूंद जो गिरती है तो नीचे चली आती है, और वहां से वो पानी उनकी जो अंदर वो स्टोरेज के लिए कुदरत का एक सिस्टम निज़ाम है नेचर का। तो वो अगर यहाँ पे कोई कर्ज साली पड़ जाए, 1 साल 2 साल, वो चश्मे जो पहाड़ के अंदर है, कारूंजर के अंदर, वो रवां दवा है, जारी व सारी हैं, मवेशी हैं, जंगली जीवत है, हम लोग हैं, उन चश्मों से सैराब होते हैं। और जो बड़ी 12 नदियां हैं कारूंजर से निकलती हैं, जो मुख्तलिफ सिमतों में निकलती हैं, और सैकड़ों की तादाद में छोटे नाले हैं वो निकलते हैं। और हम जो कुएं हैं उन तो नदियों के किनारे पे खोद के उस पे अपनी वाड़ी वो एग्रीकल्चर करते हैं। और डैमों के अंदर जो हुकूमत ने ये 20-25 अरब के कहते हैं कि इन्होंने डैम बनाए हैं, फिर उन डैमों में पानी कहाँ से आएगा? फिर ये पैसा हमारे नाम पे जाया क्यों किया गया? क्यों उन्होंने ऐसे ये किया है? तो ये तो बिल्कुल ये एक माफिया है, जो वो सरमाएदार उनको फायदा देने के लिए, चंद लोगों को फायदे के लिए, हमारा जो है तकरीबन को 70-75 हजार जो आबादी है। अच्छा, अल्लाह रखियो साहब, ये 2021 में एक फैसला भी आया था कि इस तरह का कोई काम नहीं किया जाए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ उस फैसले का? हम हाई कोर्ट में गए थे, मैं उसमें फिरियादी था। हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी जारी किया, कुछ माह के लिए वो उस पर बंदिश रही, क्योंकि ये जो इन्होंने डेमो पे जो पत्थर इस्तेमाल किया, हालांकि इनको इस्तेमाल तो वहां का पत्थर करना था, ठट्टे का या दादू साइड का, लेकिन ये मिली भगत हुई जो हैं इदारे जो जिम्मेदार हैं उनकी और उन ठेकेदारों की, और ये सारे इसमें मिले हुए हैं। जी कंटिन्यू करें। हाँ जी। तो इसी वजह से वो बड़ा नुकसान हुआ। और कारूंजरी जो है, ये सिर्फ ये नगर वाला पहाड़ नहीं है, ये इससे कोई 15-20 पहाड़ छोटे छोटे और भी हैं, और वो पहाड़ वहां पे वो पानी का वो जखीरा मिलता है। उन पहाड़ों को हम जाकर देखेंगे, महसूस नहीं होगा कि दूर से ऐसे लगेगा कोई लाल रंग का, कोई सुर्ख रंग का कोई व्यक्ति या टीला हो। वो पहाड़, वो सारी उनकी खूबसूरती, उन पे जो दरख्त थे वो सारे खत्म कर दिए, उनमें जड़ी बूटियां थी वो सारी खत्म हो गई। होना तो ये चाहिए यहाँ के यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ तहकीक का ऐसा इदारा हो कि जिससे ये जड़ी बूटी है उनसे फायदा उठाया जाए। इतनी सारी जंगली जीवत है, ये रामसर एरिया है, यहाँ पे किसी को कुछ भी बिगाड़ या बंजरा करने की
कोई इजाजत भी नहीं है, ये गेम सेंचुरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह रखियो साहब, दिफा के अभी हमारे पास अहम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे पास टाइम कम है, इंशाल्लाह इस पे आप भी नजर रखते हैं। बट टू आंसर योर क्वेश्चन कि वो जो स्टे दिया था कोर्ट ने ना, वो बाद में कुछ अरसे बाद वो लिफ्ट हो गया था। अब उसमें इनका ये कहना है कि जी कि ये ताकतवर लोग सारे मिले हुए होते हैं, तो वहां से इसीलिए फिर दोबारा होता तो ऐसे ही है। गवर्नमेंट ये करती है कि जी हर 2 साल के बाद कोशिश करती है कि अब हम दोबारा। अच्छा, अभी इल्जाम ये आ रहा है कि क्योंकि टेन्योर खत्म हो रहा है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाह रही है कि जाते जाते अगर इसमें से हम ये कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हो रही है ना गड़बड़, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी तो तकसीम है ना इसमें। हाँ, तो कुछ गवर्नमेंट के लोग हैं वो अपोज कर रहे हैं। मेरे ख्याल है कि काम इसीलिए रुकता है क्योंकि अंदर इत्तेफाक नहीं। कहा जाता है कि ये रामसर डिक्लेयर्ड साइट है और इस पे भी कुछ आवाजें हैं कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए हो जाए तो एक दफा तारीखी और मजहबी हैसियत भी है, इससे पहले के पहाड़ जो है वो बगरे की तरह काट दिया जाए। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।